Chapter 10 Straight Lines. This is part 2. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല, സെക്ഷൻ ഫോർമുല, മിഡ് പോയിന്റ്, ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ തുടങ്ങിയ ഫോർമുലാസുകൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യും. ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല. Now consider 2 points P and Q. P x1 y1 and Q x2 y2. Now distance between P and Q, or the length of the line segment PQ, is given by using distance formula. PQ equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Distance formula is distance between 2 points P and Q given by PQ equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Find distance between P56 and Q17. PQ equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now here first point P, take it as x1 y1 and Q x2 y2. So root of x2 minus x1, x2 is 1, x1 is 5, 1 minus 5 whole square plus y2 minus y1, y2 is 7, y1 is 6, 7 minus 6 whole square. Now this is equal to 1 minus 5 is minus 4 square is 16. 7 minus 6 is 1 square is 1. So answer is root 17. Now second one, find distance between P30 and Q6 minus 4. PQ equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now here x1 y1, this is our x1 y1. Second point is x2 y2. That is equal to root of x2 minus x1 whole square. x2 is 6, x1 is 3, 6 minus 3 whole square plus y2 minus y1 whole square. y2 is minus 4, y1 is 0, minus 4 minus 0 whole square. Now 6 minus 3 is 3, 3 square is 9, minus 4 minus 0 is minus 4 square is 16. So root of 25, which is equal to 5. So distance between P and Q is 5. Now section formula. Consider 2 points P x1 y1 and Q x2 y2. Let R be a point which divides PQ, line segment PQ, in the ratio m:n. R is a point on the line segment PQ which divides the line segment PQ in the ratio m:n. Then coordinates of R equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n, my2 plus ny1 divided by m plus n. R എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. R divides line segment PQ in the ratio m:n. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഓർത്ത് വെക്കണം. m-നെ x2ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, n-നെ x1ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. mx2 plus nx1 divided by m plus n, my2 plus ny1 divided by m plus n. Find the coordinates of the point R which divides line segment joining P24. P24 Q51. Q51 in the ratio 1:2. R divides PQ in the ratio 1:2. 1:2. M equal to 1, n equal to 2. Coordinates of R equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n, my2 plus ny1 divided by m plus n. That is equal to, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ x1 y1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് 24, x2 y2 is 5 1, x2 y2 equal to 5 1.
So this is equal to m is 1 into x2, that is 1 into 5 plus n into x1, that is 2 into 2 divided by 1 plus 2. Then m by 2, that is 1 into 1, n by 1, 2 into 4 divided by 1 plus 2. Okay, m into x2, 1 ine ingotte konduvanam, 1 into 5 plus 2 into 2 divided by 1 plus 2. 1 into 1 plus 2 into 4 divided by 1 plus 2. That is 5 plus 4 divided by 3. 1 plus 8 divided by 3. That is equal to 9 by 3, 9 by 3. So, coordinates of R is 3, 3. Now, midpoint. Consider point P x1, y1 and Q x2, y2. Now, if R is a midpoint, R divides in the ratio, if R divides PQ in the ratio m is to n, then if R is midpoint, m is equal to n. Okay, if R is the midpoint of PQ, then m is equal to n. So, by section formula, coordinates of R equal to mx2 plus n illa സ്ഥലത്ത് m തന്നെ എഴുതണം. mx1 divided by m plus m. Replace n by m. my2 plus my1 divided by m plus m. Now this is equal to m into x2 plus x1 divided by 2m. m into y2 plus y1 divided by 2m. Now cancelling m, we get x1 plus x2. x2 plus x1 in x1 plus x2 x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So formula for midpoint is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Now area of triangle. Consider a triangle ABC with vertices A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3. The area of this triangle ABC is denoted by delta, which is given by 1 by 2 into modulus of. Since area is positive, we have to take absolute value, positive value. Modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. ഇത് ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് എളുപ്പവഴി ഇതാണ്. x1, x2, x3 ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തുണ്ടാകും. ഇനി നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുന്നത്, ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ കിട്ടും. 1, 2, 3 ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ, സൈക്ലിക് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ എലമെന്റ്സ് എടുക്കണം. 1, 2, 3. ഓക്കെ, 1, 2, 3. പിന്നെ വരുന്നത് 2, 3, 1, 2, 3, 1. പിന്നെ 3, 1, 2, 3, 1, 2. സൈക്ലിക് ഓർഡറിലാണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത്. x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Okay, so area of triangle is delta equal to half into modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കും. ഡിറ്റർമിനന്റ് പഠിച്ച ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിറ്റർമിനന്റിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ whose vertices are A 4, 4, B 3, -2 and C -3, 16. Area of triangle delta equal to half into modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Here x1 y1 is 4, 4. x1 y1. Now this is our x2 y2 and C is x3 y3. Now substituting, we get 1 by 2 modulus of x1. x1 is 4, 4 into
y2 minus y3 minus 2 minus 16 plus x2 is 3 y3 16 y1 is 4 plus x3 minus 3 y1 is 4 minus y2 is minus 2. So this is equal to 1 by 2 4 into minus 18 plus 3 into 12 minus 3 into 6. That is 1 by 2 modulus of minus 72 plus 36 minus 18. That is equal to 1 by 2 minus 90 plus 36. That is modulus of 54. 1 by 2 modulus of 54 which is equal to 27 square units. ഇനി നമ്മൾ എക്സസൈസ് 10.1 കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. First one, draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are minus 4, 5, 0, 7, 5, minus 5 and minus 4, minus 2. Also find its area. നിങ്ങൾ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് വരച്ചിട്ട് അതിൽ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. മൈനസ് 4, 5 പ്ലെയിനിൻ്റെ അകത്ത് മൈനസ് 4, 5, 0, 7, 5, minus 5, minus 4, minus 2 പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ കിട്ടും. എ ഇസ് മൈനസ് 4, 5, ബി 0, 7, സി 5, minus 5, ഡി minus 4, minus 2. ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്വാഡ്രിലാറ്ററിനെ 2 ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും 2 ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാഡ്രിലാറ്ററിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും. ഞാൻ ഇവിടെ ക്വാഡ്രിലാറ്ററിനെ 2 ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ മുകളിൽ കാണുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി, ഇവിടെ താഴെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി ഓർ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി. ഈ 2 ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. അതിനുശേഷം അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യും. സോ ഏരിയ ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു half into determinant x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. That is equal to half into x1. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ x1 എന്ന് പറയുന്നത് b യുടെ x കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. b is x1 y1, c is x2 y2 and d is x3 y3. So x1 is 0. 0 into y2 minus y3 minus 5 minus minus 2 plus x2 is 5 y3 minus y1 minus 2 minus 7 plus x3 minus 4 into y1 is 7 y2 is minus 5. That is equal to 1 by 2. First term 0 ആയിട്ട് വരും. 5 into minus 9 plus minus 4 into 7 plus 5 12. That is equal to 1 by 2 minus 45 minus 48. That is equal to 1 by 2 into modulus of 93 which is 93 by 2 square units. So area of triangle BCD equal to 93 by 2 square units. ഇനി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡിയുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം. Take A as point x1 y1, B x2 y2 and d x3 y3. Area delta equal to half into modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. That is equal to half into modulus of x1 is minus 4 y2 7 y3 minus 2 7 minus minus 2 plus x2 0. അപ്പോൾ ഈ ടേം മൊത്തം 0 ആയിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, 0 ആയിട്ട് വരും അത്. Now x3 minus 4 y1 is 5 y2 is 7 5 minus 7. So this is equal to half into minus 4 into 9, second term 0, third term minus 4 into minus 2 minus 4 into minus 2. So 1 by 2 minus 36 plus 8. That is equal to 1 by 2 into modulus of minus 28. That is 28 by 2 which is equal to 14 square units.
സോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ഈക്വൽ ടു 14 സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എ ബി സി ഡിയുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച രണ്ട് ഏരിയ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ഏരിയ ഓഫ് quadrilateral ABCD equal to 93 by 2 plus 14. That's equal to 93 plus 28 divided by 2, which is equal to 121 by 2 square units. Now second one, the base of an equilateral triangle with the side 2A lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. ഇപ്പോൾ equilateral triangle ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, a triangle whose all sides are equal. Okay, all the three sides are equal is known as equilateral triangle. Condition, side in the length 2A ആണ്. And base lies along y-axis. Base ഇരിക്കുന്നത് y-axisന്റെ മുകളിലാണ്. ബേസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഒറിജിനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബേസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഒറിജിനിലാണ്. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ വേർട്ടിസസ് എ ബി സി ആണ് നമ്മൾ വേർട്ടെക്സ് എടുക്കുന്നതിൽ ആ 3 വേർട്ടിസസിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഗർ ഇതുപോലെയാണ് വരല്. നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വരക്കാം. ബേസ് ഇവിടെ ബേസ് എ സി വൈ ആക്സിസിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന പോലെ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ വരക്കാം. ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടും വരക്കാം. അതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡി ആയിട്ടും വരക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് 2A ആണ്. ബേസിന്റെ ലെങ്ത് 2A ആണ്. ഒറിജിൻ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒയിൽ നിന്നും സിയിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് എ ആണ്. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 2A, അതിന്റെ ഹാഫ് വരും. ഒറിജിൻ മിഡ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് 2A ഹാഫ് എ ആണ് ഒ സിയുടെ ലെങ്ത്. ഇനി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് 2A ആണ്. ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. എല്ലാ സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ ഒ സിയുടെ ലെങ്ത് എ ആയതുകൊണ്ട് സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് 0A വരും. അതുപോലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് 0 - A. OA is equal to A. കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ is 0 - A. ഇനി നമ്മൾ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ. അതിനെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെങ്ത് ഒയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്തിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ലെങ്ത്തിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും. നൗ അപ്ലൈ പൈത്തഗോറസ് തിയറം. കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ OBC. This is a right angle triangle. Applying Pythagoras theorem, base square plus altitude square equal to hypotenuse square. X square plus A square equal to 2A whole square. That is x square plus A square equal to 4A square. So x square equal to 4A square minus A square, which is 3A square. So x is equal to plus or minus root of 3A square. That is equal to plus or minus root 3A. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വരുന്നത് root 3A 0. ബി എസ് root 3A 0. അതുപോലെ ഡിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് -root 3A 0. ഡി എസ് -root 3A 0. ബി എസ് root 3A 0. So coordinates of equilateral triangle are A 0 - A, B root 3A 0, C 0A. Find the distance between P x1 y1 and Q x2 y2 when first one PQ is parallel to y axis. Second one PQ is parallel to x axis. P line segment PQ പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. പി ക്യു തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. നൗ പി ഇസ് ദ പോയിന്റ് x1 y1 ആൻഡ് ക്യു ഇസ് ദ പോയിന്റ് x2 y2. ഇവിടുത്തെ ഈ പോയിന്റിനെ ഞാൻ n ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂവിന്റെ y കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. y2 ആണ്. എൻ ക്യൂ ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ ക്യൂ ഇസ് y2. ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ പി ഇസ് y1. ഈ മൊത്തം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് y1 ആണ്. ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് y1 ആണ്. പിയുടെ y കോർഡിനേറ്റ് ലെങ്ത് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എൻ ടു പി ഇസ് y1. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ പി ക്യൂവിന്റെ ലെങ്ത് ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ലെങ്ത് ഓഫ് പി ക്യൂ? ലെങ്ത് ഓഫ് പി ക്യൂ ഈ മൊത്തം ലെങ്ത്തിൽ നിന്നും ഈ ചെറിയ ലെങ്ത് എൻ ക്യൂ മൈനസ് ചെയ്യണം.
np minus nq, which is y1 minus y2. So pq equal to y1 minus y2. ഓക്കെ, ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ക്യൂ ആണ് മുകളിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ, ക്യൂ മുകളിലും പി താഴെ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ആണ്. പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് x1 y1, ക്യൂയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് x2 y2. ഇവിടെ ഈ വലിയ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, y2 ആണ്. ഈ ചെറിയ ലെങ്ത് y1 ആണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് y2 മൈനസ് y1. പി ക്യൂ ഈക്വൽ ടു y2 മൈനസ് y1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത് പി ക്യൂ y1 മൈനസ് y2 എന്ന് കിട്ടാം, y2 മൈനസ് y1 എന്ന് കിട്ടാം. So in general, distance from P to Q is modulus of y2 minus y1. So answer is PQ equal to modulus of y2 minus y1. Now PQ is parallel to x-axis. Line segment PQ or line PQ is parallel to x-axis. P is the point x1 y1, Q is x2 y2. ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പി ക്യൂവിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പി ക്യൂ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പി ക്യൂവിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ ഒറിജിൻ നിന്നും ഇവിടത്തേക്കില്ല ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് x1 ആണ്. ഒറിജിൻ നിന്നും ഇവിടം വരെയില്ല, ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെ ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് x2 ആണ്. x2. സോ വാട്ട് ഇസ് പി ക്യൂ? പി ക്യൂ ഈക്വൽ ടു വലിയ ലെങ്ത്, അതായത് x2 മൈനസ് x1 വരും. പി ക്യൂ ഇസ് x2 മൈനസ് x1. ഇനി നമ്മുടെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, x2 y2. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ x1 y1 ഇരിക്കുന്നത്. അന്നേരം പി ക്യൂ എന്തായിരിക്കും? പി ക്യൂ ഈക്വൽ ടു x1 മൈനസ് x2. സോ ഇൻ ജനറൽ പി ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് x2 മൈനസ് x1. പി ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് x2 മൈനസ് x1. Find a point on the x-axis which is equidistant from the points 7, 6 and 3, 4. x-axisന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, which is equidistant from A 3, 4 and B 7, 6. ഈ P എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് x-axisന്റെ മുകളിലായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? കോർഡിനേറ്റ് y കോർഡിനേറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. x-axisന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സിന്റെയും y കോർഡിനേറ്റ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ x0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. P is x0. Given that P is equidistant from A and B, so AP is equal to BP. We know that by using distance formula, distance is equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Distance formula ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. AP, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് A 3, 4, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് x0. സോ റൂട്ട് ഓഫ് x2 മൈനസ് x1 x മൈനസ് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ y2 മൈനസ് y1 ഹോൾ സ്ക്വയർ 0 മൈനസ് 4 ഹോൾ സ്ക്വയർ. ബി പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കണം. അവിടെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് x0, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് 7, 6. x മൈനസ് 7 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 0 മൈനസ് 6 ഹോൾ സ്ക്വയർ. Squaring both sides, we get x minus 3 whole square minus 4 square is 16 equal to x minus 7 whole square minus 6 square is 36. And square, that is x square minus 6x plus 9 plus 16 equal to x square minus 14x plus 49 plus 36. So ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡും എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, എക്സ് സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. മൈനസ് 6x, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മൈനസ് 14xനെ LHSലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. പ്ലസ് 14x ഈക്വൽ ടു 49 പ്ലസ് 36. ഈ 9നെയും 16നെയും RHSലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. മൈനസ് 9 മൈനസ് 16. Now minus 6 plus 14 is 8. 8x equal to 49 minus 9 is 40. 36 minus 16 is 20. So 60. So x is equal to 60 divided by 8, which is 30 by 4, which is equal to 15 by 2. So x is equal to 15 by 2. So P is the point 15 by 2, 0.
P is equidistant from A and B. P is 15/2 0. Exercise 10.1-ലെ 4 പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ പഠിച്ച ശേഷം ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എക്സസൈസിലുള്ളത്. ഇതുവരെ പഠിച്ച ഈ 4 ഇക്വേഷൻസും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഓക്കെ.